बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मीर हसीन मदीना मुनव्वरा से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज फिर मैं नमाज जुमा पढ़ना मस्जिद नबवी में नसीब हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रश है। याद कराम वो भी काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह, लेकिन यहाँ से लोकल हैं ये बहुत ज़्यादा हो गया। ये वो नगरी है जहाँ पर रश कम नहीं हो सकता, रश बढ़ेगा। रश बहुत ज़्यादा होता है माशाल्लाह। ये रश कभी भी कम नहीं होगा ता क़यामत। दिखाता हूँ आपको। ये गेट है एंट्री का। अभी तक काफ़ी रश बढ़ रहा है। ये देखिए कितना रश है। हम बाहर बैठे हुए हैं सेन में। अंदर हमारे आने से पहले उन्होंने बंद कर दिया था अंदर एंटर होना। किसी गेट पे हो रहा है, लेकिन तकरीबन जो है सब गेट बंद कर दिए हैं। और ऊपर जो है हमारे हाजी साहबान और हमारे नवाजी भाई जो जुमा पढ़ने के लिए आए हैं वो ऊपर छत पर जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल ज़ोहर के बाद छत के ऊपर जाएंगे, उधर वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। वो भी आपको नज़ारा कर देते हैं अल्लाह को इंशाअल्लाह। ये शहर जो है ये हरम का हिस्सा बन रहा है। हरम का हिस्सा बन रहा है। ये जो जन्नतुल बकी का इशारा है, ये कितनी दूर तक जाएगा ये हरम का हिस्सा। ये 2-3 साल से काम इसका बंद पड़ा है। कभी क्या मामला है हमें तो नहीं पता, लेकिन इसका काम बंद पड़ा है। मशीन भी वहाँ पर रुकी हुई है और काम भी वहीं पर ही होता हुआ है। काफ़ी रश पड़ रहा है माशाल्लाह, काफ़ी रश पड़ रहा है। मैं थोड़ा कैमरा जूम करता हूँ और दिखाता हूँ कितना रश है। ये देखें अभी तक लोग जो है और मुसलमान भाई नमाज़ पढ़ने के लिए हरम शरीफ आ रहे हैं। ये हमारे भाई अभी हम उनकी हैं उधर पड़े हैं। ये रश लगा हुआ है। अभी हम पीछे भी हैं यहाँ पर। काफ़ी रश है माशाल्लाह, पूरा हरम भर जाता है। फिर हरम की बैक साइड है या जहाँ पर इनके होटल वगैरह हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बड़ी बड़ी खुंदक हैं, वहाँ पर भी रश होता है। समझ लें कि जो बंगाली मार्केट तक जो है ना पीछे सब रश होता है। लोग नमाज पढ़ लेते हैं बैठ के। अभी जुम्मा के अज़ान भी होने वाली है और खुतबा शुरू होने वाला है 2 मिनट के बाद। मैंने वीडियो पहले इसलिए शुरू कर दी थी ताकि सब दिखाया जाए। वो जो हिस्सा है वो वाला हिस्सा दिखाता हूँ आपको। वो लेडीज़ का है, देखें वो हिस्सा लेडीज़ का है जो दीवार सी बनी हुई है। यहाँ से दीवार शुरू हो गई है, सब दीवार ये लेडीज़ का हिस्सा तकरीबन। सामने भी खड़े हैं माशाल्लाह। ये रेंजर है सऊदी अरब।
माशाल्लाह कितना रश है, बहुत रश है, बहुत रश है, बहुत रश है, बहुत रश है। अल्लाह करे क़यामत तक इस तरह ही रश लगा रहे इस बस्ती में, इस नगरी में। ये मेरे महबूब की नगरी है, ये मेरे महबूब कमली वाले का शहर है, मदीना मुनव्वरा शरीफ, अल मदीना अल मुनव्वरा शरीफ इंशाअल्लाह। देखिए पंखे चल रहे हैं, पानी निकल रहा है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम। الله أكبر الله أكبر। जुमा की अज़ान समाअत फरमाएं और उसके बाद الله أكبر الله أكبر। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن القصص كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى فهي المناص، وباتباع السنة فهي الخلاص. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، إن الله تعالى يختار للفضل محلا ومكانا، كما يختار له وقتا وزمانا وأهلا وأعوانا. وقد فضل في الأرض بعض البقاع فكانت أشرف البلدان والأصقاع، فجعل مكة مهبط الوحي وقبلة المسلمين، وأم القرى والبلد الأمين، والمسجد الحرام، ومنسك الحج ومهوى أفئدة المؤمنين. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الناس، قد جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، فشرع الحج إليها، وأمر نبيه إبراهيم عليه السلام بالنداء فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. معاشر الحجاج، ضيوف الرحمن، لقد أنفقتم المال وصرفتم الأوقات، وبذلتم الجهد والطاقات، وخضتم غمار التعب والمشقة، وجدتم بالغالي والنفيس، تركتم الأهل والأوطان، وجئتم إلى أفضل وأشرف مكان، فأروا الله من أنفسكم خيرا. اغتنموا الفرصة لتجديد العهد مع الله، وأخلصوا النية، واجتهدوا في طاعة الله، وأبشروا فالله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فاحرصوا على صحة العبادة وقبولها، وجردوا أعمالكم من كل ما يخالف الشرع، وأخلصوا النية لله، واصدقوا مع الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. معاشر الحجاج، ضيوف الرحمن، أيها الوافدون إلى الله، هنيئا لكم، قد وفقتم للإقبال والتوجه إلى الله وقصده وحده لا شريك له. هنيئا لكم، قد اختاركم الله لتلبية النداء وإجابة الدعاء وأداء مناسك الحج، فأخلصوا النية وأحسنوا الأداء. هنيئا لكم، قد جئتم إلى أفضل البقاع وحللتم بأطهر البلاد،
ونزلتم بأرض الحرمين الشريفين، فالمدينة مأرز الإيمان، وهي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حرم ما بين لابتيها من عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. المدينة درع منيع وحصن رفيع، وهي كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، وليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق، ولا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. وأما مكة فهي أم القرى ومهبط الوحي وقبلة المسلمين، وقد حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قال تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فاقدروا حجاج بيت الله للمكان قدره، واعرفوا حرمته، واستشعروا فضله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي شرع لنا دين الإسلام، وجعل قبلة المسلمين بيته الحرام، وسن للحج موسما في كل عام. أيها الناس، إن من نعم الله وفضله ومنحه وعطائه أن شرع لعباده مواسم للخير والطاعات، وضاعف لهم فيها الثواب والأجر على العبادات، وحثهم على اغتنام الفرص وإعمال الأوقات والتعرض للنفحات والمسارعة إلى الطاعات. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الأرض والسماوات. عباد الله، أنتم اليوم في الأشهر الحرم وفي موسم الحج، وبين أيديكم 10 ذي الحجة التي أقسم الله بها فقال: والفجر وليال عشر، وهي أفضل الأيام. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام عشر ذي الحجة. رواه البزار. وما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وقد جمع الله فيها من أنواع العبادة ما لم يجتمع في غيرها من الأيام، ففيها الصلاة والحج والصدقة والصيام وغير ذلك من خصال المعروف. فعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر. رواه أبو داود.
فاغتنموا عباد الله مواسم الطاعات وبادروا بالأعمال الصالحات واستبقوا الخيرات. عباد الله، وقد نهى الشارع عن إزالة الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي رواية: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. رواه مسلم. والنهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحرار أو أخذه بنورة أو غير ذلك من جميع بدنه لغير ضرورة. وبعد عباد الله، فعشر ذي الحجة أيام عبادة وذكر لله عز وجل. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. فاذكروا الله عباد الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم موجبا للفوز لديك في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.